البرنامج عن الصحافة مش عارف. اشتغل صحة باسل ربي ما Welcome. Monsieur le gouverneur. Un excellent. What's up, bro? You too.
انا عايش هنا يا باشا الساعه 5 وصل عارف من ايه؟ ان شاء الله مبروك على الجهاز. مبروك على الجهاز ومبروك عليكم. تفضل عادي. شوي غدا شوي صديق هذاك المثالي هذاك المثالي
لا كاين من قدام الكرسي من قدام. عسلامة. عسلامة. دونك هذه بريسك من لي زيتاب الاخرانيين معناها تركيب الكرسي. اي. تجارب مختلفة. قدمك الولي بتاعنا كما تعرف. قبل المرة اللي Félicitations encore. Excellent. C'est le député, le président de la commission des finances. Quel mécanisme? كمل شنو هاي بس عليك قلت لهم ليش اسمع الكلام لا يقولوا
هات 8 هات 8. لا 100 نحاشه هذاك حطيته في التفصيل. اي عندي دوك تعمل بوز بتاع هذه ومن بعد تعمل عليها الجوان تاع الغلير. هذاك معناها واحد. اي لابليكاسيون من بعد الشيء هذاك تحط هذاك اللي هو
ماري خويا هذاك. أنا دي ماري. لا لا. C'est l'ambassadeur de Chine qui doit nous livrer la première voiture. Non. Je vous cède la place. Je vous laisse l'honneur de faire tourner la première voiture. Oui, oui. On les touche. On les touche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Vous connaissez les voitures, c'est bon. عنده الفيلمية عنده الفيلمية حطها جنبه حافظ حافظ هاي ريك صور صور باشا هاي يا اخوي صح واخر شوي واخر شوي صحفينا معنا كل حتى انا صحفيه والله صحفيه ينزلوا معنا غير مثلا واخر شوي سمير انت اخت مغادي خلينا نخرجوها خمسة العروس لا 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 نضربوك هنا جيب التعديلات من البلاغ خلينا نعطيهم حتى نستمر مش مشكل اي نعم بلا ما لا لا معها وي والله حبيت ناخذ الوحده فوق ولا قاموا بصير شويه دور
مرحبا بكم على سلامتكم الكل. سيد والي سوسة، Excellence, ambassadeur de Chine, chers députés، حضور الكريم، مرحبا بكم الكل في هالمناسبة الأولى منها بعد ما من 85 في تركيب سيارة سياحية في تونس. فهمتني؟ إن شاء الله المشروع هذا يندمج في إطار معناها التقنيات، في إطار معناها باش نزيدوا نحسنوا من المردودية نتاع المصنعين نتاع قطاع الغيار في تونس، وهي فرصة لهم وفرصة لنا باش نحاولوا نزيدوا نأسوا لصناعة السيارات. اليوم احنا في مجالنا في تركيب السيارات، لكن ان شاء الله نأسوا لصناعة السيارات، وان شاء الله هي بالواقع الحكومة وقفت معنا على مستوى وزارة الصناعة والمالية، وان شاء الله الحكومة تدعم هالاستثمار هذا، الاستثمار في السيارات اللي جديد من نوعه في تركيبه في تونس، وسورتو استثمار تونسي صيني. انتم تعرفوا la montée de la Chine dans la production des automobiles. Donc ان شاء الله الناس الكل نقدموا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا باش اون ريليز لو ريف. دونك هو بالواقع كما قلت انا في الكومينيكي دو بريس، هي بالواقع معناها التجربه هذه هي تجربه جديده، ممكن معناها شين صغيره بور مونتي 2000 ولا 3000 سياره في السنه، وكلها معناها مورده 100%. وهذا في نطاق الاختبار والتجربه، ونحطوا على ذمه الاخيان اللي صنعوا قطاع غيار للسيارات الامكانيه باش ينجموا يوفروا لنا الحاجات اللي نجموا نعملوها. وهذا ما ينجم يندرج الا في اطار مشروع كبير اللي هو مشروعنا الاصلي اللي بديناه في 2012 وشاف النور في 2013 مع كوبيراسيون تاع مهندرا، اللي باش نجموا نصنعوا 50 و20 ألف ولا 100 ألف سياره وقتها نجموا نكونوا قادرين للتصدير. دونك وهنا نحب نوجه رساله الى كل مسؤولين في الاستثمار، في الحكومه، في التجاره، في الصناعه، باش يكونوا معناها واقفين الناس اللي قاعده تبتكر وقاعده تجهد في نفسها باش تعمل استثمار. فهمتي؟ وهالاستثمار هذا هو في حد ذاته راهو معناها فيه خبره لاولادنا والايد العامله التونسيه كما كنتوا تشوفوا في الشام. دونك شكون لنا فرصه 3-4 سنين، وان شاء الله في المستقبل يكون عندنا مشروع كبير نتاع 50 ولا 100 ألف سياره، ويكون استثمار كبير، استثمار يفوق تقريبا 100 مليون دينار حسب العمله نتاعنا اليوم، ينجم يكون اكثر، وعلى مرحله معناها على مساحه نتاع 20 و30 ولا 40 كتار. فهمتي؟ هذا ان شاء الله يشوف النور في 2022 ولا 23 بعد ما نقوموا بالتجربه الناجحه هذه وتنجح التجربه هذه، ونطلب الناس والخيال كلنا باش يدعموا التجربه بتاعنا هذه. وبارك الله فيكم ومرحبا بكم وشرفتونا. Et c'est un grand honneur pour moi d'être parmi nous ce soir. Excellence, je vous invite pour votre speech. مرحبا بكم. نسمعوا سعادة السفير باش نتكلم معكم باللغة الفرنسوية. Député et président fondateur du groupe Zouari, et monsieur le gouverneur de Sousse, mesdames et messieurs les députés, et mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici parmi vous à cette réception à l'occasion du montage de la première voiture de marque chinoise Geely par les mains 100% tunisiennes. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes félicitations au groupe Zouari et Geely pour leur coopération exemplaire entre société chinoise et son partenaire local. Avec l'assemblage de la première voiture Geely en Tunisie, le constructeur automobile chinois Geely a renforcé sa présence à l'international, alors que le groupe Zouari, quant à lui, a diversifié davantage ses activités. C'est une coopération fructueuse et gagnant-gagnant. La coopération entre Geely et Zouari reflète le dynamisme qui s'illustre dans la coopération entre la Chine et la Tunisie dans les domaines économiques et commerciaux, domaines prioritaires de la coopération bilatérale.
Rien que pour le secteur automobile, nous avons compté jusqu'à aujourd'hui 5 marques chinoises, soit commercialisées ou soit assemblées en Tunisie. La Tunisie possède un ensemble de technologies d'assemblage et a signé avec l'Europe et l'Afrique des accords de libre-échange. La Chine dispose de technologies automobiles avancées et de fortes capacités de production dans l'industrie automobile. Je suis convaincu que la coopération entre Djily et Zouari développera un pôle de croissance pour la coopération bilatérale, devenant un symbole d'excellence en matière d'élargissement des coopérations économiques sino-tunisiennes. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer que l'ambassade de Chine en Tunisie continuera de jouer son rôle pour encourager les acteurs économiques chinois à investir davantage et multiplier leur présence en Tunisie et en même temps à faciliter des échanges et la coopération entre les entreprises chinoises et tunisiennes, dans le souci de stimuler la création d'emplois locaux et de contribuer au développement socio-économique de la Tunisie et à l'approfondissement du partenariat sino-tunisien. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Votre Excellence, Monsieur Wang Wenbin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Tunisie, Monsieur le gouverneur des Sousse, Monsieur le président du TICA, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, chers invités. Je voudrais tout d'abord, au nom de tout l'effectif et les cadres du groupe Zouari, vous remercier pour votre présence aujourd'hui parmi nous à l'occasion de l'inauguration de la première chaîne de montage de voitures particulières en Tunisie. Donc c'est un projet tripartite entre le constructeur chinois Djily, le premier constructeur privé chinois, l'unité industrielle et filiale industrielle du groupe Zouari qui est Medicals, et enfin l'autre filiale commerciale du groupe Zouari qui est la Sotudis. Donc je voudrais commencer tout d'abord par vous présenter le groupe Zouari très brièvement et sa filiale industrielle qui est la société Medicals. Donc le groupe Zouari qui a été créé en 1984. En 1984, la première activité du groupe qui était le commerce des pièces de rechange, en passant par l'activité transport, les engins BTP et les véhicules industriels. Le début de l'activité automobile, c'était en 2009 pour arriver en 2012 à la création de Medicals, et le début de cette aventure d'assemblage de pick-up, c'était avec le constructeur indien Mahindra en 2012 et 2013. Ici, c'est les différentes compagnies et les sociétés composant le groupe. Les plus importantes sont notamment donc Medicals, l'unité industrielle, et les deux concessionnaires Sotudis et établissement Zouari. Le groupe offre une panoplie et toute une gamme de véhicules qui couvrent pratiquement tout le matériel roulant existant en Tunisie. Le groupe Zouari, c'est aussi 900 employés, 171 millions de dinars en 2017, avec un taux d'encadrement de plus de 30% et 10 partenaires internationaux. Les plus importants sont l'Indien Mahindra, le Sud-Coréen Sangyong, le Sud-Coréen aussi Hyundai, et plus récemment le Chinois Kinglong et le Chinois, le dernier partenaire qui est Djily. Ça, c'est l'historique du chiffre d'affaires du groupe depuis 2010, qui est passé de 76 millions de dinars à 171 millions de dinars, avec un taux de croissance annuelle composé de 11%.
Je passe maintenant à la présentation de la filiale industrielle Medicars, dont vous venez juste de découvrir la dernière chaîne de montage. Elle a été créée, comme je vous l'ai dit, en 2012 avec un capital de 12 millions de dinars et emploie actuellement 123 employés. Donc l'aventure de Medicars a commencé en 2012 avec le pick-up Mahindra. En 2016, le camion léger et lourd 78, le HD 78 de Hyundai, puis le pick-up Sangyong. Et enfin, cette année, enfin 2018, la voiture particulière pour la première fois qui est Geely. Et début 2019 verra le démarrage du projet de carrossage de bus avec le partenaire chinois aussi, Kinglang. Pour ce qui est de l'investissement global, je vais là parler de l'investissement de Medicars hors bâtiment et terrain. Actuellement, l'unité de montage a coûté 6 millions de dinars et l'unité de tôlerie 4 millions de dinars pour un total de 10 millions de dinars. Pour les investissements en cours de réalisation, l'aménagement de la chaîne pour spécifiquement pouvoir assembler la voiture Geely est de l'ordre de 1 million de dinars et les équipements pour le carrossage de bus plus d'1,5 million. Donc c'est un total de 12 500 000 dinars. La capacité de production totale est de 2750 unités, tout produit confondu. Ça c'est la projection, l'historique et la projection du chiffre d'affaires de la société depuis sa création. Un chiffre d'affaires qui va de 25 millions de dinars à 160 millions de dinars d'après les dernières prévisions à l'horizon 2022. Mais ce qui était un rêve en 2012, on espère que ça va se produire à l'horizon 2023 à la zone industrielle de Nfida. Nous avons déjà réservé avec l'agence foncière industrielle le terrain adéquat pour ce projet pharaonique pour l'industrie automobile en Tunisie. L'investissement global serait de 100 millions de dinars, la création d'emplois 500 postes pour une capacité de production de 20 000 unités par an et par shift. Et nous comptons bien évidemment ne pas dépasser bien sûr le marché local vers le marché africain. Ça c'est la maquette qui a déjà été réalisée et en cours de finition, la maquette de ce projet avec l'unité de tôlerie, l'unité de bus et l'unité d'assemblage de pick-up et de voitures avec le centre de recherche et développement. Merci de votre attention. Je vous laisse avec une petite vidéo de 1 minute traçant l'arrivée des premiers conteneurs des kits CKD de la voiture Geely depuis le débarquement du quai ici à Medicars jusqu'à l'assemblage de la première unité que vous venez de voir. Nombre d'entre vous ne connaissent pas la marque Geely, c'est pour ça qu'on va la présenter très brièvement. Donc ce constructeur chinois, ce premier constructeur privé chinois, on y va.
Donc c'est une holding qui se prénomme Zhejiang Geely Holding Group, donc qui est divisée en 5 mini-groupes ou filiales qui sont Geely Auto Group, Volvo Car Group, Geely Commercial Vehicle Group, Geely Group and MeTime Group. Elle a été créée, Geely, en 86. Quelques dates clés ou dates phares de son historique, de son histoire. En 98, elle a produit sa première voiture. En 2003, la création de cette holding. En 2010, qui est une date très importante dans l'histoire de Geely, c'est l'acquisition de Volvo Cars. Depuis cette acquisition, nombre d'exploits et d'investissements ont été réalisés par cette marque, notamment avec l'acquisition de la voiture américaine volante, la première voiture volante qui était la Foggia, l'acquisition aussi du groupe de 8,2% du capital du groupe Volvo, et tout récemment l'acquisition de 9,69% du capital de Daimler AG, qui est la maison mère allemande de Mercedes. Donc, à fin 2017, le chiffre d'affaires de Geely est de 41 milliards de dollars. En 2011, il était de 23,3. Il faut souligner quand même que Geely, c'est le 13e constructeur mondial, avec près de 2 millions d'unités produites en 2017, mais avec le taux de croissance le plus élevé en termes entre 2016 et 2017. C'est un taux de plus de 36%. Cette carte vous montre les différentes usines de Geely de par le monde. Alors, Geely possède 6 usines d'assemblage dans le monde, outre ses usines en Chine. Elle possède une usine en Iran, en Biélorussie, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan. Le dernier partenariat, c'est cette usine de Medicars en Tunisie. Les centres de design de Geely dans le monde qui vont de Shanghai en Chine, de Gothenburg en Suède, à Barcelone en Espagne et en Californie aux États-Unis. Les centres recherche et développement également sont répartis dans différents continents, de la Chine à la Suède et à Coventry au Royaume-Uni. Je vais étaler les derniers investissements phares de cette marque. Alors, la création d'une nouvelle marque automobile qui s'appelle Lynk & Co. C'est la résultante de la joint venture entre Geely et Volvo. Ça, c'est les modèles Lynk & Co. qui sont déjà commercialisés en Europe. Geely aussi, c'est le propriétaire du constructeur malaisien Proton et du constructeur anglais Lotus. Mais surtout, c'est le propriétaire de Volvo, comme je vous l'ai dit, avec à peu près de 60 000 unités vendues en 2017. Polestar, c'est la marque de voitures électriques. L'avenir, c'est la voiture électrique. Et Geely le sait pertinemment. Donc, Polestar, c'est la marque de voiture électrique de Volvo. Ça, c'est la gamme des utilitaires. L'un des derniers investissements, c'est la voiture volante américaine Terra Foggia, qui est une propriété Geely désormais. Et la part de Geely dans le capital de tout le groupe Volvo, y compris l'automobile, les camions et toute l'activité du groupe Volvo, elle est actionnaire majoritaire. Et dernièrement, début 2018, elle est devenue l'actionnaire majoritaire de la maison Daimler AG, qui est propriétaire de la marque allemande Mercedes. Volvo est aussi très présente dans le domaine de l'éducation en Chine. Elle a sa propre université à Pékin, l'université Geely, qui compte plus de 50 000 étudiants, avec plus de 10 000 diplômés par an. Elle a également de très solides relations publiques et gouvernementales. On voit ici notamment le président chinois avec le propriétaire de Volvo à l'usine de Ghent, ainsi que le prince William et sa femme avec les London Taxi
à Londres, aussi propriétaire de Gilet. Merci à vous et je vous laisse donc reprendre le cocktail. Merci.